آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں، قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج تباہ، ویڈیو جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آئل سٹوریج سائٹس افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ پاک فوج مؤثر کارروائیوں کے ذریعے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ افغان حکومت نے سرخ لکیر عبور کر لی، اب سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سخت رد عمل، کہا افغانستان کے یہ جسارت کہ وہ اسلامی دنیا کی بڑی فوجی طاقت کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے۔ افغان حکومت نے پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر کے سرخ لکیر عبور کی۔ افغان طالبان حکومت اپنے وعدوں سے مسلسل مکر رہی ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملک کے دفاع اور عوام کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں۔ ISPR نے کہا افغان طالبان کے بھیجے گئے ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا۔ ڈرونز اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل طریقوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈرونز کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی۔ ڈرون حملے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی مذموم کوشش تھی۔ مسلح افواج اور عوام افغان طالبان کی فطرت اور عزائم سے آگاہ ہیں۔ امریکہ کا ایران کے خارق جزیرے پر حملہ، ٹرمپ کا حملے میں تمام فوجی اہداف کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے طاقتور ترین حملوں میں سے یہ ایک تھا۔ احتیاط کے طور پر جزیرے پر موجود تیل کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ نہیں کیا۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت میں خلل ڈالنے کی صورت میں دوبارہ فیصلہ کروں گا۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران ہتھیار ڈال دے اور ملک کے باقی ماندہ حصوں کو بچائے۔ ہمارے تیل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو خطے میں توانائی ڈھانچہ نشانے پر ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خارق جزیرے پر حملے کے جواب میں رد عمل، کہا امریکی کمپنیوں کے حصص والی کمپنیوں پر بھی حملے کریں گے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ، عراق سے دھواں بھی اٹھتے دیکھا گیا، خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ سعودی وزارت دفاع کا مشرقی علاقے میں 5 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، 1 ڈرون صحرائی علاقے میں بھی مار گرایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی غیر مصدقہ معلومات یا مواد کے پھیلانے والوں کو وارننگ، ڈرون یا میزائل کی تصاویر یا اس سے ہونے والے نقصان کی ویڈیو لگانے پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والوں کو 2 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید نے کہا ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی امیدوں کے مطابق نہیں تھی، کم از کم ٹیم کو سیمی فائنل تک پہنچنا چاہیے تھا۔ فخر زمان ورلڈ کپ کے ابتدائی میچز کیوں نہیں کھیلے، یہ کوچ بتا سکتے ہیں۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ کوچ کو فری ہینڈ ملنا چاہیے۔ بابر اعظم فٹ نہ ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش کی سیریز نہیں کھیل رہے۔ سرفراز احمد نے کہا اگلے سیزن میں نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔ کراچی میں پورٹ قاسم پر ایک آئل ٹینکر لنگر انداز، جہاز 55,000 میٹرک ٹن آئل لے کر پورٹ قاسم پہنچا۔ جہاز پر حفاظتی اقدامات کے تحت ڈسچارج کا عمل شروع۔ عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا، برنٹ کروڈ کی قیمت $103 فی بیرل سے بڑھ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل ہو گئی۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے امریکہ کے 5 طیاروں پر حملہ، وال سٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی ٹینکر طیاروں کو ایران کے میزائل حملوں میں نقصان پہنچا، طیارے مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے۔ آبنائے ہرمز بند رکھنے کے اعلان کے بعد B-2 بمبار طیاروں کے ایران پر حملے، امریکی سینٹ کام سے جاری بیان میں کہا گیا کارروائی کا مقصد ایرانی حکومت کے خطرے کو ختم کرنا ہے۔ ایران نے USS ابراہم لنکن کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ابراہم لنکن سمندر سے ایرانی فضائی حدود پر برتری برقرار رکھے ہوئے ہے۔
आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज गुजारने के लिए फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक के ईरान से मुज़ाकरात। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद मशरक़ वस्ता से तेल और गैस की बरामदात की बहाली है। मुज़ाकरात अभी इब्तदाई मरहले में हैं और कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं हुआ। व्हाइट हाउस में मसनूई ज़हानत की अमूर के सरबराह का सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग खत्म करने का मशवरा। रॉयटर्स के मुताबिक AI सरबराह ने कहा, वक्त आ गया कि अमेरिका फतह का ऐलान करे, जंग से निकल जाए, कशीदगी कम करने के लिए ईरान के साथ बाहमी मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाला जाए। ईरान जंग खत्म करने के मुमकिन मुआहिदे से मुतालिक रूसी तजवीज़ सामने आ गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को फ़ोन पर ईरानी यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की तजवीज़ दी, जिसे ट्रंप ने मुस्तरद किया। तजवीज़ ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारी जंग के खात्मे के मुमकिन मुआहिदे का हिस्सा थी। पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर ने 4 साल की बुलंद तरीन सतह अबूर कर ली। पाकिस्तान के कुल ज़र मुबादला ज़खायर 21.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। SIFC की इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल की बदौलत ज़र मुबादला ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँचे। स्टॉक मार्केट में सहूलत अकाउंट के जरिए सरमायाकारी की हद बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई। SCCP के मुताबिक सरमायाकार अब 1 से ज़ायद ब्रोकर्स के साथ सहूलत अकाउंट्स खोल सकेंगे। सरमायाकार एक ब्रोकर के साथ सिर्फ एक सहूलत अकाउंट रख सकेगा। सरमायाकार सिर्फ शनाख्ती कार्ड के जरिए सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं। इसराइल के लबनान पर ताज़ा हमले, 5 बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई। एक पुल भी तबाह हुआ। इसराइल ने बैरूत पर पंफलेट गिरा दिए। गजा जैसी धमकी, इसराइली धमकियों के बायस लबनान से 8 लाख से ज्यादा अफराद घरों से बेदखल। गजा में भी इसराइल के फिजाई हमले, 2 नौजवानों समेत 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका का ईरानी रहनुमाओं के बारे में मालूमात फराहम करने पर $10 मिलियन के इनाम का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक फहरिस्त में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई शामिल, वजीर इंटेलिजेंस समेत ईरानी फौज के दीगर अफसरान भी शामिल। ईरान बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर लेगा, अमेरिकी सदर का G7 इजलास में दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान की हुकूमत गिरेगी लेकिन फौरी नहीं, अगले हफ्ते मजीद ताकतवर हमले करेंगी। जंग तब खत्म होगी जब मुझे ठीक लगेगा। जंग खत्म होते ही मईशत बहाल हो जाएगी। बहरी जहाज़ों को हिम्मत दिखानी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। शिमाली कोरिया का मशरक़ी साहिल से समंदर की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल फायर। जापानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जापान की इक़्तिसादी हदूद के बाहर समंदर में गिरा। जनूबी कोरिया और जापानी हुकाम का शिमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल तजुर्बा करने का दावा। जनूबी कोरिया के मुताबिक शिमाली कोरिया की जानिब से 10 बैलिस्टिक मिसाइल ताक़े आए। वाक़े के बाद खित्ते में हिफाजती इक़दाम सख्त कर दिए गए। ईरान का खारक जजीरे का कुल रकबा 20 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल। इंतहाई छोटा होने के बावजूद ये जजीरा स्ट्रेटेजिक और मुआशी तौर पर गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इस जजीरे से ईरान का 90% तेल आलमी मंडी में जाता है। जजीरा खारक ईरान की मुआशी लाइफलाइन कहलाता है। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन इजलास। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन ने कमीशन में जवाब जमा करा दिया। कहा, इमारत के दरवाजे सदर की हिदायत पर बंद रखे जाते थे। सरबरा जुडिशल कमीशन ने चीफ फायर ऑफिसर से गुल प्लाजा आतिशज़दगी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कामोकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। CCD के मुताबिक डाकुओं ने 1 हफ्ता कबल पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया था। सिंध हुकूमत की ईद उल फितर पर जायद किरायों के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, बगैर इजाज़त किरायों में इजाफा रोकना मुतल्लिका इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। किरायों में इजाफे से मुसाफिरों पर इजाफी माली बोझ पड़ता है। मुतालिका इदारे अवामी शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाएं।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को पूरा इख्तियार दे दिया। मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी की मुलाकात, कहा बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फराइज सर अंजाम दे, किसी की तनकीद बराए तनकीद की परवाह न करे, मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। माज सदाकत की शानदार बैटिंग के बाद जानदार बॉलिंग, 6 चौकों 5 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। माज ने 3 बांग्लादेशी बैटर्स को पवेलियन भेजा, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। नेशनल प्रेस क्लब का मार्का द डेमोक्रेट्स पैनल ने सदर और सेक्रेटरी की नशिस्तें जीतकर बड़ा अपसेट कर दिया। अब्दुल रज़ाक सयाल 1067 वोट लेकर सदर और फुरकान राव 1024 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल के आबिद अब्बासी 1061 वोट लेकर कामयाब हुए। नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात में नायब सदूर की नशिस्त पर जर्नलिस्ट पैनल के उम्मीदवार एहतशामुल हक ने सबसे ज्यादा 1202 वोट लिए। नायब सदूर की 2 नशिस्तें दी डेमोक्रेट्स के नाम बशीर चौधरी और उस्मान खान ने कामयाबी समेटी। जर्नलिस्ट पैनल की नायब सदर खवातीन की नशिस्त पर सहरिश कुरैशी ने मैदान मार लिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी की तीनों नशिस्तें जर्नलिस्ट पैनल ले गया।